हुज़ैफा भाई इसका नाम है। फैसलाबाद जनाब कॉलोनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ और ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਵਾ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਆਲਾ ਬਰੀਡਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। अस्सलामुअलैकुम टू आल संगत, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? उम्मीद करें सारे भैणा भिरा ठीक ठाक हो। सन अल्लाह पाक सारे भिरावां दे माल जान इज़्ज़त आबरू हर शे दी हिफाजत फरमाए ते अल्लाह पाक सारे मुसलमानां दियां बच्चियां दे नसीब बचे फरमाए। अच्छा जनाब, एक कामयाब फार्मर बनन वास्ते इंसान नूं के कुछ करना पौंदा है तां काफ़ी सारे साडे दोस्तां दे सवाल हैं ते असां जनाब बहुत ही मुनासिब वक्त देख के ते उहदे मुताबिक एक फैसला कीता है कि साडे कोल, क्योंकि हुज़ैफा भाई फैसलाबाद तो माशाअल्लाह तशरीफ लैके आए ते ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ और नाल साडे हैं उमर भाई ये आए ने भावलपुर तो इंशाअल्लाह इन्हां दी मौजूदगी दे विच बल्कि मेरा क्वेश्चन होना है ते भाई होरां उसदा आंसर देना है। ठीक है, तो वो इंशाअल्लाह डिस्कस करते हैं भाई एक न्यू फार्मर नूं किस कैटागरी दे जानवर, किस कैटागरी दा उहदा फार्म, उसदा यानी कि शैड, उसदा चारा जात, ओनू किस किस्म दे जानवर घिन के ते एक कामयाब फार्मर बनन तक कितना टाइम लगसी, ओदी ब्रीड जड़ा तां अच्छी नॉर्मल तो अच्छी बनाने दोते कितना एक टाइम लग सी, उसनू कितना खसारा आसी और कितनी एक प्रॉफिट आसी। तो इंशाअल्लाह भाई होरां दे नाल पहले तो तारुफ करते हैं भाई होरां दा भाई कित्थों आए फैसलाबाद केड़ी जगह उत्ते रहंदे और दूसरे नंबर दोते असां जनाब सवाल करे सूं ते भाई होरां उसदा जवाब दे सन ताकि तुहाडे इल्म दे विच भी होर इजाफा थी। वैसी मेरियां गल्लां तां तुसां काफ़ी हद तक सुनियां होईयां ते और इस तू बेहतर है कि साडा हुण फैसलाबाद तो इतना दूर जनाब साडा दोस्त आए, भाई आए ते इस दे नाल जिहड़े सवाल जवाब दी आवनी है तो मैंने लगता है कि तुहानू बहुत ज्यादा पसंद आवनी है। भाई क्या हाल है? अच्छा लाला फैसलाबाद तुसां केड़ी जगह तो रहंदे हो? फैसलाबाद जनाह कॉलोनी। जनाह कॉलोनी थोड़ा जिहा उच्चा। अच्छा जनाह कॉलोनी शहर दे विच ही रहंदे हो? हां जी हां जी बिल्कुल शहर दा दिल, शहर दे दिल विच माशाअल्लाह। ये जनाब हुज़ैफा भाई इसका नाम है। फैसलाबाद जनाह कॉलोनी दे विच इन्हां दी रिहाइश है और खास कर साडा क्वेश्चन नंबर 1 न्यू फार्मर नू किस कैटागरी दे जानवर परचेज करने चाहिए जिहड़ां दे विच वो कामयाब फार्मर बने? सब तो बेहतरीन तो यह है कि दो दांत जानवर दी खरीद करे, यानी कि उन्हां दी एज मुताबिक जी। ठीक है। दूसरे नंबर दे उत्ते ये कि दरमियाने जानवर, बहुत ज्यादा महंगे जानवर के पीछे नया फार्मर ना लगे। अच्छा नॉर्मल जानवर घिने न्यू फार्मर ठीक हो गया। अगले नंबर दे उत्ते उन्हां दी हाउसिंग जिहड़ी है ना, उन्हां दा घर जी, उस दे उत्ते मेहनत करने की जरूरत है। हाउसिंग इस तरह की होनी चाहिए कि सुबह नूं चढ़दी धुप आवे, सुबह यानी कि सूरज निकले तो उन्हां नूं ताज़ा फ्रेश धुप लगे, धुप लगनी चाहिए है। राइट हो गया। फिर दोपहर के टाइम साइड से सूरज चल जाए तो साया शाम तक रहना चाहिए। अच्छा यानी कि उन्होंने साया भी पहुंचे। हाँ जी, यानी कि तुहाडे फार्म दी ओपनिंग जिहड़ी है ना जी, वो मशरक वाले पासे होनी चाहिए और तो ओदी लंबाई शुमाल ते जनूब वाली साइड में होनी चाहिए। ठीक है। ते फेस जिहड़ा ना उसदा वो मशरक वाला। अच्छा राइट। हवा दी क्रॉसिंग जिहड़ी है ना उस दे विच इस तरह बनाई जानी चाहिए कि सर्दियां नूं वो क्रॉसिंग जिहड़ी है वो बंद कर देनी है ते गर्मियां नूं वो ओपन हवा फिरनी चाहिए, ताज़ी हवा बने। ठीक है, राइट हो गया। जानवर जिहड़े आ उस दे खाने दा इंतजाम पहले तो मौजूद होना चाहिए, उन्हां दे चारे दा सिस्टम उन्हां दा मौजूद होना चाहिए, लेकिन इस विच ये ड्राई या ग्रीन दा कोई चक्कर नहीं, उन्हां दे पेट भराण तक महदूद लाजमी। हाँ जी, नहीं वो कुछ ना कुछ जिहड़ा स्टाल फीडिंग दे विच तुहाडे कोल इंतजाम होना चाहिए। बेशक तुहाडा जानवर चराई करके भी आवे ना, ठीक है, फिर भी ओनू तुसी घर जी ओनू चारा सब्ज जिहड़ा ना वो पाउणा वा, लाजमी पाउणा ताकि उन्हां दी जिहड़ी जरूरत होंदी है मिस्सा जिहड़ा मिस्सा नहीं। देखो सारा दिन ग्रेजिंग दे विच जिन्ना क ओने खाना वा ना ओने ओना क चलना वा, वो नाल ओदा हजम ही हो गया। तो यानी कि उन्हां नूं रात वास्ते जिहड़ी सारी रात उन्हां जुगाली करनी है, ओदे वास्ते मटीरियल उन्हां नूं तुसी घर आया नूं देना वा ते फिर उन्हां ने सारी रात जुगाली करनी है। राइट हो गया, बहुत अच्छा सवाल ये जनाब। यानी कि उस दे विच तुसां सब्ज भी डाल सकदे हो ते खुश्क भी डाल सकते हो, लेकिन लाजमी दोनों पाना। सर्दियां दे विच मिस्सा जिहड़ा ओ पाना वा तुसीं जी जी, ओदे विच ग्रीन दी बहुत
ਥੋੜੀ ਮਿਕਸਚਰ ਥੋੜੀ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ 70% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਫਾਰਮਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਮਕਾਮੀ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏ। ਆਪਣੀ ਮਕਾਮੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਆਲਾ ਬਰੀਡਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ 2 4 5 ਜਾਨਵਰ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰੀਡਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਬਰੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ 10 ਭੇਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੰਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਰੀਡਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੇਵੜ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੀਡਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਆਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੀਡਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ, ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਆ, ਸੀਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾਈ ਚ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਡਬਲ ਯਾਨੀ ਮੋਟੀ ਡਬਲ ਹੱਡੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਕੌੜਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਊਟੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਕਲਰ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਜਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਹੋਂਠ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਪਰਚੇਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ 30 ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਵਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਰ ਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਸਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਹੀਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਨਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਕਦਰ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਵਿਕਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਨੀ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਔਰ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਖੁਦ ਉੱਥੋਂ ਹਟਿਆ, ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦੇ ਡਲੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਰਲੀ ਆਪਣਾ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਨਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਰਮਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੈਸ਼। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨਿੱਘਾ ਗਰਮ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਲੈਂਥ ਹਾਈਟ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਤੇ ਮਾਦੀਆਂ ਨਾਰਮਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਛਾਂਟੀ ਕਰਦਾ, ਪਸੰਦ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰੋਕੀ ਜਾਣੇ ਉਸਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਸੈਫਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਭਾਈ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ, ਹਾਈਟ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਦਾ ਮਿਲਕ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਲੈਂਥ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ, ਗੱਲ ਆ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੱਚਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ, ਡਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਡਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਲ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫੀਮੇਲ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਾਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਥ ਵਾ ਜਾਂ ਦੋ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਆਲਾ ਰੇਵੜ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਲਾ ਜਾਨਵਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ 10 ਭੇਡਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾਰਮਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੀਡਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਆਪ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਨਖਰੇ ਦੀ ਚਰਾਂਦੀ ਹੈ। 2 तीसरे नंबर दोते ओ बच्चे दी मुसलसल यानी कि ओदी हाइट नहीं है, ब्रीडर अच्छा मिलो है, दूसरियां दे मुताबिक है, डाइट एक के, खुराक एक के, उन्हां दी यानी कि जितनी भी है केयर है वो बराबर ही है। उस दे बावजूद ही उसदा बच्चा बिल्कुल निकवाया है तो उस जानवर नू भी रखण दा कोई फायदा नहीं, उस नू भी सेल कर दो। उस तू बेशक नॉर्मल जानवर है, अच्छा प्रोडक्ट दे रही है, ठीक है, सेहतमंद बच्चा इन्हें दिनां दी ग्रोथ कर रही है, उस जानवर नू बिल्कुल नहीं जाया करना, ठीक है। अच्छा तुसी थोड़ा जिहा मेरा इख्तिलाफ जेहड़ी अच्छी भेड़ है ना जी हां ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫਾਰਮਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰੇਵੜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਟ ਇਸ ਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਨਾਬ ਹਾਈਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਪਲੱਸ ਹੈ, ਕਮ ਅਸ ਕਮ 42 ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, और लेंथ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। फेस दी ब्यूटी देखो, हाँ फेस माशाल्लाह, उस दे निशान पूरे देखो जी, उस दी हाइट, उस दी लेंथ, उस दा नकौड़ा, हर चीज जी। और अगर तुसी शुरू ते कहोगे कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। 10 जानवर वास्ते तुसा कम से कम 10 लाख नहीं तो 8-9 लाख ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ या है कि नॉर्मल जानवर लो 30-35 हजार वाला ते 2 साल मेहनत करो, यानी कि 8-10 लाख लगान दी जगह दोते ओ 3 लाख रुपए दे 10 जानवर लैन ते ब्रीडर अच्छा पाल लैन ते उन्हां दी ब्रीड यानी कि कंप्लीट हो गई इंशाल्लाह। हां जी, ए देखो जरा जी, एदी गानी जो फाड़ लो ना तो बड़ा आसानी नाल में आ जाने। ये माशाल्लाह भोली, इसका कद देखो, इसकी लेंथ देखो जी, इस दे निशान देखो, इसका नकौड़ा देखो, इस दे जिस्म दी मजबूती, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਨਾ ਮਾਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਰ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਭੇਡਾਂ ਲਵੇ, ਆਲਾ ਬਰੀਡਰ ਹੋਵੇ, 2 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਭਾਈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਚੋਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਪ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਤੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੀਡਰ ਦੇ इन्हां दी कोई इतनी मावां अच्छियां नान, इन्हां दा खानदान कोई इतना अच्छा ना, लेकिन मेन मकसद है मेन किरदार ब्रीड दा। तां उस तो बाद ये माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये साडी ब्रीड आई है। तां हुज़ैफा भाई तुहाडे पीछे आई हुई और नस गई है जी जी, तां अल्हम्दुलिल्लाह इहदी बहुत अच्छा यानी कि इहदे निशान, इसदे कज्जल, तां ये हर पासों अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आई है कि अगर इहदी मान नू वेखिए तां इतनी कोई अच्छी या काबिल भेड़ या कोई रिजल्ट वाली भेड़ नहीं है। तां लेकिन ये माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चेक करो तो ये ब्रीड कितनी उम्र है इसकी? ये तकरीबन 3 महीने प्लस है, 4 दिन नहीं हुई, 3.5 महीने ला लो, ठीक हो गया। तो ये हुण माशाअल्लाह हर लिहाज नाल निशाना दे विच, उस तो बाद फेस ब्यूटी और टोटल जेहड़ा हर लिहाज नाल माशाअल्लाह पूरी है। उम्मीद करदे हां अज दी वीडियो मेरे अपने दोस्तां नूं आई होसी पसंद ते जेहड़े खासकर मशवरे हन तां ओह हुज़ैफा भाई दे भी तुहानूं पसंद आए होसन ते मिलदे हां इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो। तब तक देसो इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।